والأولياء والشهداء والصالحين ومشارك الأرض إلى أخبارهم خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ المجتمع الشيخ الحسن وسيدنا نبينا أبو بكر الصديق Siruk maulana yarfa'u lana darajatina wa yuslih usulana wa ja'alna hadina muhtadina barina muttaqina salimina ghanimina mu'afina min kulli balayatin ya nur ukhra syirril fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمور أبديك السيد أحمد بن محمد وخليفة سيدنا ميمون وأهلهما وأولادهما وطلابهما ومن معهما وأهلهما سر الجميل سمعك فيما يريدانه ويؤملنه منك يا الله يا سميع يا قريب يا رب العالمين وأبشي عنهما ومن معهما أبصار الأشرار والظلمات حتى لا يبال بأبصارهم يكاد سنا برقي يذهب بأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أعفي عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما عن عيون الأعداء والحاقدين والحاسدين والطاغين كما أخفيت الروح في الجسد يا الله وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم اللهم بشر عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون بمغفرة وأجر كريم وقربهما إليك قرب العارفين ونزههما عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأنزل عنهما علائق الدم والطبع ليكون من المتطهرين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا قديم الإحسان إحسانك القديم اقسو عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من نورك وعلمهما من علمك وأفهمهما عنك وأسمعهما منك وبشرهما بك وأكرمهما بشهودك وألبسهما لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب
والقرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا وإياهما بالفهم والحفظ في الكتاب والسنة وعلومها وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع سابق ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع السابق ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدير لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللهم كف عنا وعن السيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما ألسنة الأعداء واغلل أيديهم ورجلهم واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار شاهد الوجود شاهد الوجود شاهد الوجود وعميت الأبصار وكلت الألسن ووجلت القلوب اللهم اجعل خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وختم سليمان بين أقدامهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحق كافها يا عين صاد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ملكنا وعبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا ولهما شهابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إنك على كل شيء قدير وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تدخل بالقدر وتنفرج بالغراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أخي روحنا وروح عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومحبتنا ومحبتهما في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ولا قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا مفرج فرج عنا يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 وأغث عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما ومن معهما يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا وإياهما إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركات وألف رحمات وألف نعمات وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المحمد تعم لصاحبها خير الدارين والتافهة تدفع عنا كل سوء وبلية وغصن والقاضية تقضي حاجتنا. اخفضنا واخفض عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون عن الفضيقتين الفقر والدين. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان المخلص عن كل مسجون. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المجري الماء في البحار والعيون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مفرج فرج عنا وعن عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون الهموم والغموم فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لأبوي سيد محمد علوي وشيخنا ميمون جبير وارحمهما وعافهما واعف عنهما وعلي درجاتهما في الجنة وأعد علينا من أسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اللهم يعين هذا يا الله. من أهل الخير من أهل الخير من أهل الخير من أهل لا إله إلا محمد رسول الله.
اللهم سلم يا وسلمنا سلم جماعتنا سلم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتها إنك على كل شيء قدير واجعلنا وإياهم من أهل الاستقامة من أهل العلم والرضا والقناعة والغنى واغفر لنا ولهم شيخ ختم العافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب آمين لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز نسألك يا إلهنا أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذريتنا واجعلنا متقين إماما اللهم اجعل في قلوبنا في قلوب جماعتنا في قلوب زوجاتنا أولادنا ساكنة واطمئنانا في طريقة الله وصفي عصيتهم واشفي مريضهم منهم شفاء لا شفاء إلا شفاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Kekurangan, Pak. Bos. Ayo, النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين إنما كان من الأرض إلى مغربها وبحرها خصوصا شيخ القادر الجيلاني شهد نكسبت الشيخ الحسن شهد بنبيك الشقاء ونخص خصوصا المؤلف أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطية بن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المصنف رحمه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وكم يرسل لك المولى الصنائع وأنت عبد شرود Wakam yursilu laka al-maula as-soni'ah. Wakam yursilu banyak sekali. Kamu itu berapakah? Yursilu itu artinya dikirim. Kita itu sudah banyak dikirim. Wakam yursilu berapa kali tuanmu mengirim pakaian. Artinya as-sona'i itu artinya pakaian kebesaran, pakaian kebesaran. Jadi wakam yursiru berapa kali atau sudah banyak sekali lah, berapa kali kamu dikirimi oleh tuanmu. Wakam yursiru berapa banyak kamu dikirim laka maring siro al maula sapa maula itu maksudnya tuanmu. As-sona'i ing pemberian baju kebesaran. Wa anta utawi siro dan anda itu abdun sarudun itu hamba yang menjauh dari tuannya. Jadi kita itu berapa kali sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala banyak pakaian. Maksudnya itu kita itu diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki, hidup, nafas, kaki utuh, tangan utuh, kuping utuh, kepala tidak ada yang benjol, mulut juga enggak 3, kuping juga 2, semuanya sudah diberi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita ini malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, dikasih kaki 2, tangan 2. Nah, coba kalau dilebihkan kaki 3, tangan 3, itu kan tambah bingung. Jadi kita itu sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaki 2, hidung 1, itu udah pas. Kuping 2, mata 2, telinga 2, kaki, pokoknya itu udah pas. Tapi kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famisalu kal tifli fil mahdi. Ya, kalau Anda seperti itu, Anda diumpamakan. Famisaluka itu Anda perumpamanya katifli itu kayak anak kecil fil mahdi di dalam ayunan. Jadi Anda itu diibaratkan kaktifli itu kayak anak kecil fil mahdi di dalam ayunan atau bandulan. Ulama hurika, ketika digerak-gerakkan bandulannya tadi, nama maka tidur. Itu sudah dikasih semua pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah diberi, malah kita itu santai-santai saja. Yang santai-santai saja itu diberi kaki 2, tangan 2, kuping 2, mata 2, malah santai-santai saja, nggak ngapa-ngapain. Tapi pengen kaya, ya gimana jalannya, nggak bisa. Walau arsalalaka al-maliku khil'atan ma asbahta ila ala babihi. Walau arsala maka lamun ngirim atau dikirim alaka kepadamu siapa al-maliku raja, dikirim khil'atan ing pakaian kemuliaan. Sama ini pemberian atau pakaian kemuliaan. Ma asbahta maka tidak pagi-pagi kamu illa ala bibihi kejobo, kecuali Anda di depan pintunya raja. Seandainya Muiz diberi baju Jokowi, itu pasti pagi-pagi Muiz itu sudah di depan rumahnya Jokowi. Dia diberi pakaian kebesaran, ya pasti yang ngasih raja, ya pasti langsung dipakai di depan pintu. Lah kita ini sudah dikasih semuanya, lo kok nggak mau? Ya, disuruh sujud aja masih minta imbal balik. Itu. Seandainya Muiz dipanggil Jokowi, ini besok kamu pakai baju ini, itu pasti pagi-pagi sudah di depan istana mejeng, ya kan? Nah kita ini sudah diberi apa saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah santai-santai, nggak ngapa-ngapain, kayak nggak ada yang istimewa. Padahal punya tangan 2, kaki 2, nggak ada yang istimewa. Coba yang ngasih Jokowi atau siapa itu udah pasti pagi-pagi dia seragam tadi pasti akan dipakai, dia akan ngetem di depan pintunya Jokowi. Faktanim auqata taati wasbir. Maka kalau begitu sebaiknya Anda jarah itu faktanim itu artinya jarah. Jarah itu apa kalau bahasa Indonesianya? Nah, boleh mengambil yang paksa itu. Jadi sebaiknya kita jadi seorang ketika Anda dikirimi oleh raja sepakaian kemuliaan, Anda itu pasti pagi-pagi buta itu sudah standby di depan pintu. Maka jagalah waktu-waktu sholat dan bersabar atasnya. Maka ketika Anda tetap, walaupun Anda posisinya itu gimana pun itu, waktunya sholat dan sabar itu tetap dijaga. Maksudnya begitu. Wa in talabta an ta'sih wa in talabta, enggak ada wawunya ini. In talabta an ta'siyahu fatluk makanan la yaraka fi ahadin. Ini in talabta ketika Anda nuprih au ta'siyahu ing maksiat sira
Fadluk maka carilah makanan tempat la yaroka kan tidak ada yang melihat fihi di dalam fihi apa tempat tadi ahadun siapa orang. Jadi ketika kamu sudah tidak bisa menahan ingin bermaksiat, ya, maka carilah tempat yang tempat itu tidak ada orang yang tahu. Jadi jangan maksiat itu malah di ngedeng, tahu nggak ngedeng? Diperlihatkan. Oh, itu kalau sadar lebih besar ini dosanya. Maka kalau bisa itu kita kalau maksiat, ya, tapi jangan maksudnya. Kalau memang terpaksa, itu kalau bisa jangan ada yang tahu. Maka sembunyikan maksiat kita sembunyikan. Makanya kita itu kalau punya jelek-jelek jangan diomongkan ke orang. Seumpama saya suka ngomongin orang, nggak perlu diomongkan. Udah omongkan itu sama Allah Subhanahu wa taala, nggak usah diceritain ke orang. Aib-aib kita itu nggak perlu diceritain ke orang, ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ini orangnya begini itu ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menceritakan itu kepada orang lain, kayak itu justifikasi bahwa itu boleh, itu benar. Contoh Mu'is habis ngambil ayam, terus cerita saya habis ngambil ayam, itu kayak justifikasi bahwa ngambil ayam itu boleh. Makanya bener maling itu ya udah nggak ada yang tahu, udah jangan bilang. Maka ketika kita habis melakukan maksiat itu kalau udah nggak usah ngomong-ngomong ke orang, dosa ya ambil sendiri, nggak usah ngajak-ngajak. Gitu. Nah, nanti kalau Anda ngomong ke orang itu double dosanya. Yang pertama dosa mencuri, yang kedua dosa justifikasi bahwa apa yang Anda lakukan itu boleh. Bisa ditiru orang. Wadlub kuwata min ghairi ta'sihi biha. Wadlub maka carilah kekuatan. Maka Anda disuruh nyari kekuatan. Apabila kita tadi melakukan maksiat, maka carilah tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat atau yang tahu. Dan carilah orang yang kuat bermaksiat. Nah, ini Anda harus nyari rival maksiat. Contoh begini, Anda seumpama mau maksiat, mau ngambil ayam, Anda harus bayangkan cari rival yang kalau nyuri itu lebih lihai, lebih kuat, lebih lihai. Itu Anda secara ya berarti jagoan maksiatnya ini, ya itu Anda bisa mundur. Paham nggak kira-kira? Jadi cari yang agak lihai, yang kuat. Maksudnya yang kuat itu ya yang dia berkuat bermaksiat. Ini cara mengantisipasi biar kita tidak maksiat. Jadi kita itu disuruh nyari orang yang lebih kuat dibanding kita. Nah, ketika kita tahu kalau ada orang yang lebih kuat, ternyata ini malingnya sudah senior ini. Nah, ya udahlah dia biar, nah gitu loh. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi istilahnya begitu. Jadi cari orang yang lebih kuat bermaksiat, sedang kamu tidak akan mampu untuk melakukan maksiat. Ketika kita ternyata ada orang berantem terus supaya ternyata ini lebih jagoan daripada saya, ya udah biar dia yang berantem, dan kita nggak usah berantem. Jadi maksudnya itu. Walan tastati'a syai'an min dzalika li anna kulla min ni'ami. Walan tastati lan tidak kuasa syai'an apa sesuatu min dzalika dari madkur li anna kullaman dikarenakan setiap seseluruhnya min ni'amihi itu dari kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang itu sebenarnya itu kita diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dibuat maksiat,
dibuat macam-macam itu. Maka Allah itu kadang ngetesnya begitu. Kayak maksiatmu seberapa sih dibanding si A. Jadi dalam bermaksiat itu juga ada kompetisi, ada rivalitas. Nah, kalau Anda sudah merasa loh, ternyata maksiat saya kelas teri nih, ya udahlah biar yang kelas kakap saja. Maksudnya itu. Jadi udah kita nggak usah maksiat kalau gitu, sudah ada yang kelas kakap. Maka Allah itu sering melakukan gambaran-gambaran seperti itu. Nah, kayak contoh Allah itu kalau sudah agak tersinggungnya itu di Quran itu, ya udah kalau memang kamu tidak mau menyembah saya, ya udah cari Tuhan selain saya. Itu Allah itu kalau sudah agak tersinggung itu begitu. Ya udah kalau kamu memang tidak mau menyembah saya, sekarang cari Tuhan selain saya. Banyak sindiran-sindiran Allah soal itu banyak. Ya udah kalau memang kamu tidak mau menyembah saya, ya udah pergi dari bumi saya. Ya, terus kalau kita disuruh diusir Allah dari bumi, mau tinggal di mana? Itu di Quran banyak sindiran-sindiran seperti itu. Wa in talabta antasihi, wa in talabta antasihi. Wa'tslub quwata min ghairi ta'syibiya lan tastati'a syai'an min dzalika li anna kulla min ni'ami. Jadi semuanya itu sebenarnya dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah diberi nikmat, kok ya jangan melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ata'khudhu ni'amahu wa ta'syihi biha. Ata'khudhu ono toh ngalap atau ngambil atau nubri ni'amuhu ing kenikmatan wa ta'syihu dan maksiat biha kelawan ni'am. Anda ini sudah mengambil nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malah berbuat maksiat. Gimana coba? Kita punya anak, dari kecil kita hidup, kita kasih makan, kita sekolahkan, kita macam-macam. Di tengah jalan anak itu tidak nurut sama kita. Perasaan kita sebagai orang tua bagaimana? Coba bayangkan, bayangkan begitu, bukan gitu. Sebenarnya senakal-nakalnya anak itu pasti kita sayang. Sama sebenarnya Allah dengan hambanya itu sama. Semaksiat-maksiat ente, sebejat-bejat kita semua ini Allah tetap sayang. Allah tetap sayang. Tapi bayangkan ketika kita sudah diberi rizki, diberi mata, diberi macam-macam, tapi malah nggak tahu perasaannya bagaimana. Ya itu bayangkan kayak kita punya anak. Dari lahir, dari kecil kita sekolahkan, kita semua di tengah jalan nggak nurut, malah nantang orang. Perasaan kita sebagai orang tua bagaimana? Nah, itu bayangkan sendiri. Jadi ketika Anda bisa membayangkan itu, berarti Anda tidak akan mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu tahu rasanya dikhianati. Gitu loh. Karena kita tahu loh perasaan kita anak nantang berantem itu gimana gitu. Nah, kalau Anda tahu itu, pernah merasakan itu, berarti Anda tidak akan mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal tafannanta fi mukhalafati mar'ati itu ada hamzahnya. Fi mukhalafati marrotan, enggak ada. Fi mukhalafati marrotan bil ghibati wa marrotan bin namimati. Kadang kita itu melakukan suatu dosa atau maksiat itu bermacam-macam. Ada kalanya kita itu bil ghibati. Ghibati itu ghibah, pengerasani. Amarotan bin namimati, ada kalanya dengan adu domba. Nah, ini kamu jangan berteman dengan ini ya. Yang satu juga kamu jangan berteman ini. Wa marroh bin nadri wa ma banaitah.
Dan ada kalanya bin nadri, dengan nadri itu maksudnya melakukan atau melihat sesuatu yang hak. Wama banaitaha, wama banaitaha, wama lan perko, wama utawi perkara banaitaha kang apa ini nama bangun atau barang membangun bisa beina sanata di dalam 70 tahun dibangun tahdimuhu fi nafsil wahid, tetapi kamu merobohkan dengan satu nafas. Kita itu kadang sudah sholat subuh, sudah berbuat baik macam-macam banyak ya, tapi sesuatu itu Anda robohkan dengan ngerasani orang, dengan adu domba, dengan melakukan hal yang hak. Kita sudah dari pagi itu sudah berbuat baik, kok jangan dicampur-campur dengan yang lain. Ya hadima ta'ati, wahai orang yang merobohkan ketaatan. Maksudnya hadima itu yang merobohkan ketaatan. Itu Anda ketika melakukan itu dijuluki oleh Allah orang yang merobohkan ketaatan. Dan Anda sudah taat berpuluh-puluh tahun sampai 70 tahun, tapi roboh hanya dengan satu kali tarikan nafas. Ngerasani wong, adu domba, melakukan hal-hal yang haram. Ma sallallahu alaika alfa qota illa litarfa'a khalatika ilaihi wa tanja'a alaihi. Masalato tidak sempit atau susah sapa Allahu alaika kepada Anda al-faqota ing fakota itu apa kerup ya sumpek sama kerupukan itu illa litarfa'a angin supaya ngelapurake halataka ing tingkah-tingkah kita ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanja'a alaihi wa tanja'alan supaya pergi Anda alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jika kita itu sumpek ya, jika kita itu mikir macam-macam dan lain sebagainya, maka udah jalannya itu ya cuma satu. Kita hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak ada jalan lain. Jadi solusinya nggak ada yang lain. Jadi maka wasta'inu bisobri wa sholat. Ketika kita minta tolong itu ya dengan sabar dan sholat. Nah ini ketika Anda sumpek mikir macam-macam, ya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nggak ada lain. Sudah nggak ada jalan lain. Jadi kalau kita mengambil jalan lain malah salah jalan pasti. Jadi Allah itu kadang tidak memberikan kesempitan atau kesusahan kepada kita ini ya, kecuali untuk menguji kita atau kita diuji atau untuk mengangkat derajat kita. Itu kita kadang diuji A, B, C, D macam-macam. Itu sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mengangkat derajat. Itu aja, nggak ada yang lain sebenarnya. Jadi Anda diuji itu ujungnya itu ya derajat. Jadi Anda akan naik kelas. Dan supaya kita itu sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begitu. Jadi ujian-ujian atau ketika Allah memberi kesempitan kita, memberi ujian kepada kita, memberi macam-macam, itu sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Setelah derajat kita diangkat, kita akan sadar dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Fayaman yukraku
Faya man yukroku, wahai orang yang tenggelam. Yukroku adalah tenggelam. Yukroku nafsahu bisyahwati wal ma'asi, wahai orang yang tenggelam dalam nafsu syahwat dan maksiat. Laitaka a'toitaha dzalika fil mubahati. Laitaka, alangkah baiknya a'toitaha dzalika fi mubahati. Jadi ini warning, ini warning bagi orang yang sudah terlanjur atau sudah tenggelam dalam lautan, kalau dibahasakan judul film itu lautan dosa. Jadi itu kadang orang itu kalau sudah terlanjur tenggelam itu, jangankan kok dinasihati, ya, diberi ujian yang paling besar pun itu nggak ngefek, kayak nggak ada, ya nggak ada masalah. Jadi orang itu kalau sudah tenggelam dalam lautan dosa, ya jangankan Anda panggil terus kamu jangan begini, ada nasihati, itu nggak mempan sudah. Diberi ujian aja tidak mempan. Maka bahaya ini. Kalau maka kenapa kitab ini itu syarat utama untuk menapak jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tobat. Karena apa? Ketika Anda tobat, itu solusi masih terbuka lebar. Jadi ketika Anda tadi melakukan dosa, ya sekarang tobat, besok dosa tobat lagi, terus. Jadi tobat tidak ada berhentinya. Tobat tuh, jangan sampai kita sudah terlanjur terjerumus makin dalam. Nah, karena apa? Nanti efeknya adalah nggak mempan dinasihati orang. Seandainya diuji benar-benar pun tidak mempan. Diuji sumpama anaknya meninggal itu nggak ada ngefek. Nah, itu kalau orang sudah terlanjur masuk kubangan dosa itu begitu. Mau dinasihati, jangan datang kemanapun ini nggak ngefek. Maka kenapa makom pertama yang harus kita tapaki dalam hal apapun, khususnya thariqah, itu tobat. Jadi tobat itu walaupun tadi habis melakukan maksiat, tobat lagi, besok maksiat lagi, tobat, nggak apa-apa. Siapa tahu di tengah jalan atau nanti itu kita tobat terus dan tidak maksiat lagi. Laitaka a'toitaka dzalika fil mubahat. Jadi kadang apa ya? Jadi gini, kadang itu kita itu sudah pikiran kita itu termindset mengidolakan sesuatu. Contoh begini, kita ini sering termindset di pola otak kita untuk mengidolakan artis Korea, artis Hollywood, artis Bollywood. Mindset otak akal kita itu sering dipola mengidolakan orang yang kaya, mobilnya banyak, tanahnya banyak. Itu termindset di sini, pasti semua. Oh, idolamu siapa? Itu kenapa? Kaya, punya mobil, punya ini. Jadi sebenarnya itu bermain pikiran sebenarnya. Kenapa Anda tidak mengidolakan orang yang soleh? Kenapa Anda harus mengidolakan orang yang kaya, rumahnya banyak, ininya banyak? Nah, tapi pikiran kita ini semua itu sudah dipola, di mindset, dan itu karena dari informasi, dari macam-macam itu. Kalau siapa idolamu? Artis Korea ini. Nah, itu karena bacaan, informasi itu mempengaruhi. Nah, kenapa kita nggak mengidolakan wali-wali yang wali songo atau apa? Kenapa kita harus mengidolakan orang-orang yang punya rumah gede, mobilnya banyak, atau menteri atau apa? Kenapa nggak mengidolakan yang
orang-orang soleh itu, karena kita terpola, akal kita itu sudah terpola begitu. Cita-citamu apa? Dokter, jadi ini, jadi macam-macam itu. Jadi nggak ada. Coba lah mindset anak itu dirubah. Cita-cita mau pengen jadi kayak siapa, Syekh Qadir Jailani, pengen jadi kayak, nah itu nggak pernah diolah begitu. Nah itu ajaran itu harus ditanam dari kecil, nggak bisa. Nah, coba tanya anak kita semuanya, cita-cita mau apa? Pengen jadi kayak seumpama nggak ada, kayak Mbah Hasyim Asy'ari nggak ada. Karena kita dari awal itu sudah mengajari anak cita-citamu apa? Presiden. Cita-citamu apa? Dokter. Cita-cita bukan kok itu jelek, bukan. Saya bukan menganggap itu. Tapi mindset itu akan sampai nanti itu pikirannya begitu. Dia tidak akan mengidolakan seorang ulama. Oh iya dong, dari kecil kan kita sudah yang punya anak ini loh, yang sudah punya anak, termasuk saya. Pengen apa? Dokter. Pengen apa? Seperti Habibie. Bukan kok ini jelek, bukan gitu. Tapi sekali-sekali mindsetnya dirubah. Kamu cita-cita mau kok saya seperti pengen nyontoh akhlaknya Rasulullah, lah begitu maksud saya. Itu sebenarnya itu lebih susah dibanding hanya meresep akal anak itu untuk jadi dokter. Kalau Anda contoh gini, kayak saya, anak saya, kamu mau jadi dokter, secara logika itu susah sebenarnya, susah. Secara logika itu susah. Karena apa? Dokter sekolah butuh ini, butuh macam-macam itu. Mindset itu akan terbangun butuh sekolah, kuliah S1, S2, S3 itu. Tapi kalau cita-cita anak itu, cita-citamu saya pengen niru akhlaknya, itu mudah sebenarnya, lebih mudah asal itu ditanam dari kecil. Tapi anak kita sendiri sebagai orang tua itu sudah biasa mendidik anak begitu. Nanti jadi apa? Presiden, nanti jadi apa? Dokter, nanti jadi apa? Ekonom, macam-macam. Bukan kok ini jelek, bukan. Cuman sebenarnya enggak itu mindset yang kita bangun. Pikiran anak itu jangan ke sana, tapi soal akhlak dan cita-cita yang lebih luhur daripada itu banyak. Nah, ternyata nanti kalau seumpama dia akan jadi dokter yang soleh. Seandainya dia jadi ekonom yang soleh. Karena apa? Tujuannya adalah ingin meniru akhlak Rasulullah SAW. Itu. Seandainya jadi pengusaha yang soleh. Jadi petani yang soleh. Jadi tukang bikin boneka tukang boneka yang soleh. Gitu loh maksud saya. Jadi, tapi kebanyakan kita itu mendidik, mengajari anak itu larinya ke sana. Kalau dokter, jadi presiden, jadi ini, jadi macam-macam. Jadi maka itu akan mempengaruhi doa, hati, sama akal. Lah kalau itu sudah ketemu, lah Anda kena sugesti sudah. Anda sudah tersugesti itu, ya akhirnya Anda belajar tujuannya untuk dokter, pengen jadi dokter. Anda kerja pengen anak jadi, itu mindsetnya akan yang sana. Ya berubah untuk ini ya susah. Maka didikan pertama adalah mindset kita atau anak kita itu dirubah bahwa nanti cita-cita adalah ingin meniru akhlaknya atau siapa saja. Kalau Rasulullah terlalu jauh ya mungkin yang sudah pernah kita tahu, sudah pernah kita kenal. Maka anak dikasih cerita-cerita orang-orang soleh itu penting, karena dia biar tidak mengidolakan yang lain. Bukan kok terus mengidolakan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, itu nggak boleh. Boleh mengidolakan itu artis India, Syarukan dan macam-macam itu boleh, nggak masalah. Tapi yang penting mindsetnya tidak ke sana. Jadi itu bahwa kalau orang yang wahai orang yang sudah tenggelam dalam syahwat, kesenangan nafsu tadi. Jadi alangkah baiknya
kalau syahwat dan maksiat itu digunakan untuk perkara yang dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita itu sudah diberi kekuatan kaki, kok jangan dibuat melangkah ke hal yang jelek. Mestinya jalan menuju tempat pengajian, jalan menuju masjid, jalan menuju, kita sudah diberi tangan dua, kok jangan dibuat yang jelek, tapi kita lakukan yang baik. Fayaman yukriku, fayaman yukriku, faman amilatu amalatu tabu. Jadi faman mongko utawi wong amalatahu yang Anda ajak bergaul, ada yang Anda ajak bergaul dengan tingkah yang tidak baik. Maksudnya tidak baik, tingkah yang tidak baik itu tingkah dunia. Faman amalatahu bidanaya. Faman maka mongko atau orang yang kau ajak bergaul dengan tingkah jelek, wa amalakalan amal siro atau apa namanya, berengkel itu apa berengkel bahasa bilminani, berani berengkel itu apa bahasa Indonesia? Ngeyel. Bilminani kelawan nikmat Allah Subhanahu kaifala itu gimana? Jadi Anda itu mengajak kepada orang untuk berbuat kejelekan. Tapi yang Anda ajak itu malah mengajak Anda berbuat kebaikan. Itu kita sudah bersyukur luar biasa mestinya. Saya punya niat jelek, ayo nanti habis makan di warung terus kita lari. Ternyata yang kita ajak makan itu enggak lah, nanti saya bayarin aja. Oh itu kita itu beruntungnya double. Ketemu teman yang seperti itu tuh, oh, alhamdulillah. Padahal kita tadi mengajaknya, ayo nanti habis makan di warung terus nyelintut itu apa? Bukan kabur, kalau kabur itu ketahuan. Diem mundur lah itu. Atau hilang. Ternyata teman yang kita ajak itu malah nggak usah, nanti saya bayar, malah melakukan kebaikan. Itu kita itu merasa beruntung sekali. Jadi apa namanya, orang yang kita ajak bergaul dengan tingkah yang jelek atau tingkah yang tidak baik atau tingkah yang jelek, lalu orang tersebut mengajak kita dengan kebaikan. Itu maknanya faman amalatahu bidanaya itu artinya tingkah yang jelek. Wa amalaka, dan ngajak berengkel kalau saya maknanya itu berengkel bilminani kelawan kenikmatan. Kaifa la tuhibbu, kenapa mestinya Anda senang sekali punya teman yang seperti man amalaka bil karomi wa amal tahu bil lu'mi kaifa la tuhibbu. Ada teman kita itu mengajak kita untuk berbuat mulia. Wa amal tahu, dan mengajak kita bergaul, sedangkan kita itu mengajak dia untuk berbuat jelek. Bilaum itu celo artinya, kalau bahasa Indonesia Jawanya celo. Jadi wa amal tahu, dan kita mengajak bergaul bilaumi dengan ajakan yang jelek. Kaifa la tuhibbu, kenapa kita tidak senang? Mestinya kita senang sekali punya teman yang seperti itu. Jadi ketika Anda ingin mengajak teman-teman Anda itu berbuat jelek, tapi malah teman-teman Anda mengajak kebaikan kepada Anda. Ma'ahadun yashabuka fayanfa'uka wa kullama yasbahuka innama yasbahuka li nafsihi. Ma'ahadun, tidak ada orang, yashabuka itu yang menemani,
fayanfa'uka, maka Anda diambil manfaatnya saja. Wa kulla man yashaduka. Jadi sebenarnya tidak ada manusia itu yang mau berteman dengan kita. Sebenarnya hanya memanfaatkan kita. Catat ini. Jadi sebenarnya manusia yang ngajak berteman sama kita itu semuanya itu sebenarnya ujungnya itu hanya memanfaatkan kita. Ya, manfaat itu bukan dari kejelekan ya. Saya berteman Muis hanya saya tak manfaatkan. Kenapa? Karena Muis bisa mijit. Tapi mijitnya Muis kebaikan atau enggak kebaikan? Atau sebaliknya, Anda datang ke sini sebenarnya hanya memanfaatkan saya. Karena Anda ke sini datang untuk ngaji. Sama. Nah, catat ini bahwa sebenarnya manusia itu hanya memanfaatkan semua. Tapi memanfaatkan bukan dalam hal kejelekan ya. Jadi, nah sebenarnya semua itu Allah sudah kasih tahu sebenarnya. Nah, kamu itu sebenarnya nggak butuh kita itu sama saya sama ini. Kita itu nggak ada yang butuh sebenarnya. Ketika kita butuh berarti ada yang mau diambil manfaat. Paham ya? Jadi bukan mengambil manfaat itu bukan jelek, bukan. Anda kesini itu memanfaatkan saya karena Anda kesini pengen sebaiknya sama. Gitu. Jadi sebenarnya tujuannya hanya memanfaatkan kita semua. Wa kullaman yashabuka innama yashabuka li nafsihi wa innama tuhibbuka zaujata litajtaniya minka matoyi bal'isi wal malabisi. Begitu juga istri-istri kalian semua ini, istri-istri termasuk istri saya itu juga memanfaatkan kita. Iya, kenapa? Dia pengen hidup mulia. Al-Ais itu maksudnya hidup yang enak. Wal malabisi dan pakaian. Kira-kira ada enggak kira-kira? Istri ini ada perempuan nikah sama orang yang kelihatan orang itu tidak bisa menyejahterakan dia. Enggak ada. Enggak ada itu. Pasti dia nikah itu karena memanfaatkan kita. Biar apa? Punya baju bagus, hidupnya enak. Sama. Tujuannya memanfaatkan. Sama sebenarnya. Nah, ketahuilah bahwa satu yang tidak mengambil manfaat dari kita, yaitu Allah Subhanahu. Enggak ada manfaatnya. Allah itu enggak pernah ngambil manfaat dari kita. Paham enggak ini? Paham ya? Jadi sebenarnya semua anak kita pun nanti itu mengambil manfaat dari kita. Sama. Wakadzalika alwaladu, begitu juga anak. Anak berkata yaqulu asuddu bika dhuhri. Saya ini di sini untuk ayah. Gitu. Ada anak yang ngomong begitu. Faida kabarta walam tabqa fika quwata. Tapi ketika faida kaburta, ketika kita sudah tua, walam tabqa fika quwata, dan kita sudah tidak kuat, wala bugyatun, dan kita sudah tidak mampu, maka ruh tidak mempunyai kemampuan apa-apa, maka rofa duka, maka dia akan membuang kita. Catat ya. Kalau Anda sebenarnya sama anak juga memanfaatkan sebenarnya. Kenapa? Ini nanti anak saya tak gedekan, sekolah, pinter, nanti jadi orang besar. Itu Anda memanfaatkan sama. Anak Anda juga memanfaatkan Anda. Sama sebenarnya. Sama enggak kira-kira? Sama. Berarti saling memanfaatkan. Hanya zat satu yang tidak pernah mengambil manfaat dari kita, yaitu Allah Subhanahu. Enggak butuh dengan kita semua itu. Kalau kita ini butuh istrian sama itu saling memanfaatkan sebenarnya. Saling memanfaatkan.
Anak itu bilang, "Woi, saya di sini demi ayah. Asyuddu bika dhahri. Saya demi ayah ini. Punggungku dhahri, punggungku ini saya ini." Tapi nanti kalau kita sudah tua ditinggal, tak jamin. Ditinggal, serius, ditinggal. Anda akan ditinggal, dia akan dengan istrinya, dengan anaknya hidupnya. Oh, ini sudah Anda ketahui loh, Pak. Kita ini sudah tahu sekarang. Kita ini nanti kalau sudah tua, anak kita punya istri, punya anak, ditinggal kita. Ditinggal nggak kira-kira? Ditinggal. Dia akan punya rumah sendiri, punya kehidupan sendiri, akan lebih mementingkan yang penting dibanding kita. Loh, kita nggak bisa apa-apa kok, sudah tua, sudah macam-macam. Ini pengingat bahwa sebenarnya hanya satu zat yang tidak mengambil manfaat dari kita, yaitu Allah Subhanahu. Maka dekatlah dengan Allah Subhanahu. Itu maksudnya itu tujuannya ke sana. Kita sudah tahu nanti kalau sudah tua gitu, udah bapak sudah tua itu tinggal sama anak-anak kita, percaya nggak? Percaya, serius. Anda akan hidup di rumah Anda sendiri, anak Anda akan menikmati hidupnya dengan istrinya, dengan anaknya lagi. Paham ya? Maka ada satu zat yang tidak pernah mengambil manfaat dari kita. Maka dekatlah dengan itu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu, Anda tidak butuh manfaat dari semuanya. Itu tak jamin sudah. Anda tidak butuh anak Anda, tidak butuh istri Anda, tidak butuh orang, tidak butuh semua. Malah mereka yang butuh Anda. Faidah kabura walam tabqa fika kuwata, ketika kita sudah tidak kuat apa-apa, kita tidak mampu melakukan apa-apa, maka anak-anak kita akan membuang dan meninggalkan kita. Kalau di Indonesia ini masih alhamdulillah masih bagus. Ada anak udah gede punya anak, bapaknya satu rumah, anak ibunya satu rumah. Kalau di Amerika, di Cina itu sudah masuk panti jompo, dibuang di panti jompo. Padahal itu anak dari kecil kita yang coba bayangkan. Apalagi Anda tidak mengurus orang, apalagi orang lain. Anak yang jelas kita urus aja. Kalau kita sudah tua meninggalkan kita. Kalau kok Anda mau nggak ada ininya sebenarnya. Anda mau mengurus dia ya karena itu tadi Anda mengambil manfaat. Ini anak saya, nanti kalau saya sekolahkan pintar, yang dapat nama siapa? Ya dia, ya anak kita. Anaknya Pak Haji ini, anaknya ini. Nah gitu loh. Sebenarnya sama-sama mengambil manfaat. Hanya zat yang tidak pernah mengambil manfaat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau ing qata'ta anil khalqi la futiha Allahu laka babul unsi. Lau ing qata'ta, ketika kita mau memutus anil khalqi dari makhluk, la futiha, maka akan membuka sapa Allah laka kepada kita apa babu unsin, apa pintu kedamaian. Kalau kita ini mau memutus, tidak butuh sama makhluk ya. Tapi ini agak susah ini ya. Kalau Anda ingin damai, betul-betul hidup Anda damai, maka jangan sekali-sekali Anda tergantung pada makhluk. Itu hidup Anda akan damai. Karena ketika Anda sudah memutus hubungan dengan, maksudnya bukan hubungan terus nggak mau kenal, bukan loh ya. Anda ketergantungan. Ketika Anda sudah tidak ada ketergantungan dari makhluk, maka Allah akan membuka pintu kedamaian. Li'annal awliya Allahu qaharu anfusahum bi khalwati wal husn. Li'annal awliya, karena wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia memutus. Kenapa kok dia jadi wali? Dan karena dia memutus kebutuhannya dengan makhluk. Jadi dia nggak tergantung sama makhluk, itu nggak tergantung.
besok kerja apa, pokoknya yang penting dia jalan. Mau besok ada yang nyuruh kerja dia apa enggak itu enggak peduli dia. Maka banyak wali-wali itu yang kholwat. Kholwat itu begini ya, menyendiri itu bukan kok terus Anda pergi ke gunung, pergi ke laut, terus ke hutan, nggak ada yang tahu, bukan. Menyendiri maksudnya kholwat itu Anda cukup setengah jam atau 1 jam di dalam kamar, tidak ada yang ganggu. Itu kholwat. Nggak harus Anda pergi nanti saya mau pergi ke gunung 10 hari ke hutan, enggak. Cukup setengah jam Anda duduk atau 1 jam duduk, tapi Anda memikirkan apa yang telah Anda lakukan selama ini. Jadi mulai Anda sekarang umur berapa? 30, 40 tahun. Selama 30 tahun, 40 tahun ini loh saya sudah berbuat apa? Itu maksud yang dimaksud menyendiri itu. Banyak manfaatnya apa banyak madorotnya? Bukan kok terus pergi ke hutan, enggak. Cukup setengah jam di dalam kamar. Jangan diganggu siapapun. Maksudnya kholwat itu. Wal uzlah itu dan uzlah itu, kalau uzlah ini konotasinya dia pergi, jadi keluar dari tempat yang asli ini ya. Berarti bisa dikatakan dia di mana lah sembunyi atau apa itu. Kalau kholwat itu enggak, kalau kholwat enggak. Jadi Anda cukup di dalam kamar setengah jam tidak ada yang ganggu. Fasami'u minallahi wa anisyu bihi, maka ketika wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu berkholwat, beruzlah, maka dia akan mendapat atau akan mendengar dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia kedamaian. Jadi wali-wali itu kenapa kok senang menyendiri, kok senang uzlah, kok senang, itu karena apa? Omongan dia itu akan sering mendengar dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih kita kenal dengan ilham. Nah, kalau ngomong sama manusia enggak ada faedahnya bagi dia, malah bikin sumpek. Maka kata Gus Dur itu, ya, saya enak kumpul orang mati, karena orang mati itu nggak bisa bohong, nggak ada kepentingannya kalau orang mati. Jadi maka wali-wali Allah itu sukanya begitu, menyebut. Ya kalau ketemu orang ya asal satu tadi, mendengarkan, tapi lama-lama jangan sampai. Maka hukumnya, ada ulama itu mengatakan hukumnya jagongan atau ngarium itu makruh. Karena apa? Nanti kalau kelamaan ngomongin orang itu, kalau kelamaan ngomongin orang jadi haram. Fasami'u minallahi wa anisyu, maka ketika fasami'u maka kita akan mendengar auliya tadi minallahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anisyu dan podo ayem. Jadi dia akan merasakan kedamaian. Wa in aradta an tastakhrija mir'ata, wa in aradta, apabila Anda ingin ya antastakhrija, untuk keluar dari mir'ata kolbika, dari pengilon cermin ya, cermin hatimu, minal akdari, dari kotoran, fardot, maka buanglah ma ing perkara rofatu kang padha buang wa al unsu bil khalqi. Ketika kita mau mempunyai keinginan untuk membersihkan cermin hati kita yang kotor ya, ketika kita mempunyai keinginan untuk mengeluarkan atau membersihkan cermin hati kita yang kotor, maka buanglah kebutuhan kita kepada manusia atau makhluk, ketergantungan kita kepada makhluk. Jadi standarnya kalau
kalau kita itu ingin membersihkan cermin hati, maka jangan biasakan tergantung kepada makhluk. Waduh, saya kalau nggak ada muis nggak bisa makan, kalau saya nggak ada ini, saya kalau nggak ada ini. Itu karena itu kalau Anda begitu itu tambah nggak dapat kedamaian, malah tambah sumpek. Karena tergantung kepada manusia itu pasti akan kecewa, nggak mungkin nggak, pasti akan kecewa. Wa in arata an tastakhrija mir'ata qalbika min aqdari fardot ma rafadu wa huwa ansubil khalqi. Maksudnya butuh kepada makhluk. Wa anisa ma jaro li fulanin wa tafaqa li fulanin. Wa anisa utawi maknane anisa, maksudnya butuh pada makhluk itu ma perkara jaro kang lumaku wong li fulanin kepada fulan wa tafaqa dan cocok li fulanin kepada fulan. Yang dimaksud butuh atau ketergantungan kepada makhluk itu adalah dia berjalan menuju saya butuh muis, saya berjalan menuju muis karena ada sesuatu kecocokan antara saya dan muis. Ini salah satu contoh ketergantungan pada makhluk. Ini susah ini, tapi pelan-pelan bisa kalau ingin jadi wali. Jadi kalau wali itu sudah nggak butuh makhluk, sudah dia. Wala takut ala abwabil harati. Wala takut lan ojo lungguh, jangan duduk ala abwabil harati ing ngatasi pintu-pintu kamar. Waman ista'adda istimadda. Waman ista'adda istamadda itu ada yaknya ya enggak ya? Wa idza hayya'a laka isti'addatu futiha laka babul istimdadu. Paman mongko utawi wong, siapa orang ista'adda yang sudah dicawiskan itu apa bahasa Indonesianya? Disediakan ya. Istamadda maka ngalap pertolongan. Sapa wong orang tadi akan mencari pertolongan kepada Allah. Fa idza hayya'a, ketika sudah dicawiskan laka kepadamu atau sudah disediakan laka kepadamu, isti'adu maka aman itu ada yaknya atau enggak ya? Enggak ya? Faman ista'adda, siapa saja yang sudah membuat nyawis atau persiapan, maka dia harus siapa saja yang membuat persiapan ista'adda, maka dia harus minta pertolongan Allah Subhanahu. Dan ketika Allah telah memberi persiapan kepada kita semua, maka Allah akan membukakan pintu bantuan kepada. Maksudnya begini, kita itu siapa saja yang sudah membuat, kita ini mau siap-siap untuk tobat umpama, atau siap-siap untuk melakukan sesuatu hal yang baik ya. Maka mau tidak mau kita ini harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya punya tesis atau punya ini. Kalau Anda ingin berhasil, itu harus empat ini harus Anda lakukan kontinu. Yang pertama doa. Setelah Anda berdoa, Anda ikhtiar
berusaha. Setelah Anda berusaha, nomor 3 evaluasi. Ketika Anda sudah mengevaluasi, baru tawakal. Proses 4 ini harus muter terus. Jadi sebelum Anda melakukan sesuatu, berdoa. Seumpama besok Anda mau hajat, Anda mau kerja, Anda mau apa saja, itu kunci pertama doa. Setelah Anda berdoa, baru ikhtiar, lakukan. Seumpama besok kerja, ya lakukan kerja. Setelah Anda kerja, Anda harus punya evaluasi. Maksudnya evaluasi itu begini, Anda modal 10 juta, logikanya Anda untung 2 juta. Kok ini mau cuma untung 1 juta? 1 jutanya di mana? Nah, itu evaluasi. Setelah Anda evaluasi, baru Anda tawakal. Udah, berarti rezeki saya cuma segini. Wah, itu kalau Anda lakukan ini continue terus menerus dalam hal apapun. Nah, dalam hal belajar, dalam hal sekolah sama. Jadi kalau Anda mau belajar, Anda berdoa dulu. Setelah itu Anda belajar. Setelah Anda belajar, evaluasi. Kok nilai saya cuma segini? Padahal saya sudah belajar. Berarti apa? Nah, setelah Anda tahu hasil nilainya segitu, ya Anda berarti tawakal. Nah, kalau ada tawakal, Anda nggak akan stres. Tidak akan stres karena sudah mentok. Nah, itu terus. Jadi berdoa, ikhtiar, evaluasi. Karena apa? Orang itu biasanya tanpa evaluasi. Evaluasi itu kita tahu, oh kemarin saya bisnis ini, modal sekian, kok sekarang ini. Nah, akhirnya sekarang kita tahu. Contoh, untuk tahun pertama kendala kita di modal, tahun kedua kendala kita di saingan, tahun ketiga nanti akan berbeda-beda kendala bisnis. Sekarang malah kena corona, kan nggak diantisipasi, nggak ada yang tahu antisipasi. Nah, maksudnya evaluasi itu maksudnya itu. Waman ahsana Qur'an. Jadi barang siapa yang Qur'an itu mengetuk pintu. Barang siapa yang membaguskan cara mengetuk pintu, maka dia akan dibukakan pintu tersebut. Maksudnya begini, ketika kita itu bertamu ke seseorang, kalau dodoknya mengetuk pintunya itu dengan baik-baik, maka orang yang di dalam rumah akan membukakan pintu juga dengan baik. Nah, maksudnya kita datang ke Allah ini juga harus baik-baik. Anda mau berdoa minta ini, wudu enggak, pakaian baik enggak. Nah, kok Anda pengen dibukakan pintu itu gimana? Gitu loh. Anda mau berdoa besok semua dapat rezeki, Anda wudu enggak wudu? Itu Anda kok mau wudu itu enggak bisa. Maka kalau Anda mau berdoa dengan baik dan dibukakan pintu, itu ya harus cara mengetuknya dengan baik, salamnya dengan baik. Jadi yang punya rumah itu keluarnya dengan senyuman. Tapi kalau Anda teriak, ayo keluar, itu pasti akan berbeda. Yang punya rumah lihat keluarnya pasti mukanya akan berbeda. Maka kita itu kalau mengetuk pintu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya harus dengan yang cara yang baik. Wudu, setidaknya minimal kita wudu dulu. Setelah wudu tawasul dulu. Nah, Anda kalau ingin dibukakan pintu ya harus begini caranya. Jangan seenak-enaknya. Farubba toliban wa alam bisu.